Please mark your present, everyone. Okay, done with your presenting. बघा मेसेज केल्यावर आता जॉईन होतात. सी okay, done with your presentation. Tell me. Okay, so we will now start. We're going to start with our new lesson. Okay, आज आपण नवीन लेसन सुरू करणार आहोत. तो प्लांट अँड अॅनिमल्सशी रिलेटेड आहे. ओके, तर तुम्ही आता सगळ्यांनी मला एक एक करून काही प्लांट्स आणि काही अॅनिमल्सची नावं सांगायची आहेत. येस, सांगणार ना तुम्ही? येस और नो? टेल मी. Will you tell me names of some animals and some plants? Okay, so we will start with Riddhi. Okay, first standard पासून आपण सुरुवात करूया. Riddhi, tell me names of some animals. Lion and tiger. Monkey. Yes, Deer. whatever, whichever you know, you can tell me. Tell me. Fox. Elephant. And, Giraffe. and birds. Puma. Will you tell me some names of birds? Zebra. Bird. Peacock. Yes. Parrot. Yes. Owl. Very good. And Sparrow. and what about plants? Will you tell me names of some plants? Mango tea. Yes. Almond tea. Yes. Coconut tea. Very good. Banana tea. Okay, good. Good. Mic off करायचा आहे. Next is Aisha. Aisha, tell me Yes, teacher. names of some plants and birds. Sorry, animals and birds. Animals. Dog. Cat. Elephant. Giraffe. Fox. Tiger. Lion. Yes. Birds. Parrot. Hmm. Sparrow. Yes. Crow. Hmm. Pigeon. Yes. Owl. Hmm. Coco. Oh, hen. Hoof. Okay. Yes. Good. Good. Okay. And tell me some names of plants. Yes, Aisha. Coconut plant. Hmm. Banana tree. Yes. And Apple tree. very good. Okay, you can put off your Orange mic. tree. Yes, good. You can put off. Very good. Now, Wallab. Wallab, tell me names of some animals, birds, and plants. Teacher. Yes, start. पहिल्यांदा animals ची नावं सांग. Peacock. Animal. Okay, birds. Lion. Animal सांग. Lion. Yes. Hmm. Tiger. Hmm. Elephant. And giraffe. Cheetah. Yes. Okay. Now birds. Tell me names of some birds. Bird. Peacock. Hmm. Sparrow. 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 Crow. Yes. Okay. Now Pigeon. tell me plants. Plants name. Yes, Vallabh. Tell me some plants name. Names of the plants. Okay.
then जिज्ञासा. Yes, teacher. जिज्ञासा माइक ऑन कर. हाँ. Yes, Vallabh, tell me names of some plants. Plants ची नावं सांग बेटा. Yes, teacher. Gava. Yes. Okay, Jignasa, wait for some time. Wait for some time. Okay, Vallabh, it is okay. You have done very well. Now, Jignasa, open your mic. जिज्ञासा माइक चालू करायचा है. टेल मी. टीचर आपका आवाज नहीं आ रहा. आई एम नॉट ऑडिबल. नाउ आई एम ऑडिबल. Yes. Okay, so Jignasa, tell me names of some animals. Teacher, Sorry. mango plant. Tell me animals names. Mango Animals. plant. Animals. I am asking animals. Tiger, lion, giraffe, elephant, Okay. monkey. Okay. Put off your mic. Yes. Put off your mic, please. Devang. 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 Put on your mic and tell me names of some Yes, animals. teacher. Tiger, lion, cat, dog, Yes. And elephant, birds. Tell me names of some birds. bee, pigeon, sparrow, Sparrow. Okay. dog, Oh, eagle. yes. Good. माइक ऑफ करायचा आहे. नाव टेल मी, माझा आवाज सगळ्यांना क्लिअर येतोय का? चॅट बॉक्स मध्ये लिहा एकदा. एम आय ऑडिबल क्लिअरली? आवाज क्लिअर आहे का? लिहा चॅट बॉक्स मध्ये एकदा प्लीज. ओके, क्लिअरली स्क्रीन दिसते आहे तुम्हाला? इज माय स्क्रीन विजिबल? Okay, so let's start with our lesson number 2, that is our unit number 2, that is plant and animal life. In that, our lesson number 3 is plants and their uses. Okay, आपला सेकंड युनिट चालू करतोय आपण आज, म्हणजे प्लांट्स अँड ॲनिमल लाईफ. आपल्या आजूबाजूला असणारे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स यांच्याबद्दल आपण शिकणार आहोत या पूर्ण युनिट मध्ये. ओके, मग आता तुम्हाला प्लांट्स आणि ॲनिमल्सची नावं तर माहिती आहेत, त्यांच्याबद्दल तुम्हाला शिकायला पण आवडेल, हो की नाही? येस ऑर नो? Yes. येस. तर आज आपण त्यांच्याबद्दल एक गोष्ट शिकणार आहोत, ती म्हणजे प्लांट्स युजेस. ओके, आपल्याला झाडांपासून काय काय मिळतं? कोणी सांगू शकेल का मला? हँड रेज करा. व्हॉट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? येस देवांग, सांग. Fruits, हा. air, oxygen, येस. व्हेजिटेबल्स. गुड, व्हेरी गुड. सो आपल्याला झाडापासून काय काय मिळतं, कसे उपयोग होतात ते आपण बघूया. तुम्ही सगळे फ्रुट्स खाता की नाही? भाज्या खाता. दॅट फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स कम्स फ्रॉम trees. Okay, comes from plants. See, let's see. Like us, plants are living things. We see various types of plants around us. Plants are of different shapes and different sizes. बघा, आपल्याप्रमाणे
प्लांट सुद्धा लिव्हिंग थिंग आहेत. जशी आपल्याला हवेची गरज असते, ऑक्सिजनची गरज असते, तसं प्लांट्सला सुद्धा हवेची गरज असते, सनलाईटची गरज असते. आपल्याला आपल्या वाढीसाठी पाणी लागतं, प्लांट्सला सुद्धा पाणी लागतं. ओके, सो प्लांट्स आर ऑल्सो लिव्हिंग थिंग्स. आणि हे प्लांट्स पाहूया आपण त्यांच्याबद्दल. बघा, हे प्लांट्स आर ऑफ डिफरंट शेप्स अँड साईज. मला सांगा, गुलाबाचं झाड, तुमच्या घरी असलेलं गुलाबाचं झाड आणि आंब्याचं झाड सेम दिसतात का? आयशा तू सांग, गुलाबाचं झाड आणि आंब्याचं झाड सारखे दिसतात का? येस आयशा, टेल मी. काय केलंस? बोल. येस नो बटन कुठली पण कशाला सांग, सांग आयशा, गुलाबाचं झाड आणि आंब्याचं झाड सारखे दिसतात का? किती डिफरंट No. असतात? नो, दे आर डिफरंट. No. व्हेरी गुड, गुड. माइक ऑफ कर. सी, सो एव्हरी प्लांट्स आर ऑफ डिफरंट शेप्स अँड साइजेस. गुलाबाचं झाड, जांभळाचं झाड, आंब्याचं झाड, वडाचं झाड. ओके, ही सगळी, आणि तुमच्या जवळ असणारं पेरूचं झाड, ही सगळी झाडं वेगवेगळ्या आकाराची आणि वेगवेगळ्या साइजेसची असतात. ओके, आपण सगळे सारखे दिसतो का? सांगा मला, सांगा मला लवकर. आयशा, देन जिज्ञासा. No. नो, वी डू नॉट लुक सेम. वी No. आर नॉट सिमिलर, वी लुक डिफरंट. येस, व्हेरी गुड. आपण सगळे काय दिसतो? वेगवेगळे दिसत असतो. तसे हे प्लांट सुद्धा, दे आर ऑफ डिफरंट शेप्स अँड साइजेस. ते वेगवेगळ्या आकाराचे आणि वेगवेगळ्या शेप्सचे असतात आणि वेगवेगळ्या साईजचे असतात. ओके, सो काइंड्स ऑफ प्लांट, आपण त्या झाडांचे, प्लांट्सचे प्रकार पाहणार आहोत. बिग प्लांट कॉल्ड ट्रीज, जे एकदम मोठे असतात ना, जसं हे वडाचं झाड, आंब्याचं झाड, गुलमोहरचं झाड, कोकोनटचं झाड, यांना काय म्हटलं जातं माहितीये? ट्रीज. जे एकदम बिग प्लांट असतात ना, त्यांना ट्रीज म्हणायचं. ओके, व्हॉट अ बिग प्लांट कॉल्ड ॲज? टेल मी, बिग प्लांटला काय म्हणायचं? वल्लभ सांग, बिग प्लांटला आपण काय बोलणार? येस वल्लभ. Trees. Trees. येस, ट्री. गुड. ओके, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज ट्रीज. जी मोठी झाडं असतात त्यांना ट्रीज म्हणायचं. ओके, दे हॅव वुडी स्टेम. बघा, या झाडांचं जे लाकूड आहे ना, जो खोड आहे तो एकदम लाकडी असतो. ओके, आपल्या बाकीच्या झाडा, तुम्ही जर मोगऱ्याचं किंवा तुमच्या गुलाबाचं झाड पाहिलं तर त्याच्या फांद्या कशा असतात? हिरव्या हिरव्या असतात. पण या झाडांच्या फांद्या एकदम लाकडी असतात, स्ट्रॉंग. द मेन स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक. मग जे मधलं खोड असतं ना, बघा, हा आहे बनियन ट्री. हा मधला भाग आहे ना, मोठा एकदम जाडा, त्याला काय म्हणायचं? ट्रंक. ओके, त्या खोडाला काय म्हणायचं असतं? ट्रंक. मोस्ट ऑफ द ट्रीज हॅव ब्रांचेस विथ लीव्स. बहुतेक झाडांना फांद्या असतात आणि त्या फांद्यांना पाने आलेली असतात. येस, दे मेक देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट, एअर अँड वॉटर. बघा, आपल्याला आपलं जेवण स्वतः बनवायला लागतं की नाही? आता तुम्ही लहान आहात, तुम्ही नाही जेवण बनवत, पण मम्मी तुम्हाला जेवण बनवून देते की नाही? येस ऑर नो सांगा मला, लिहा चॅट Yes. बॉक्स मध्ये. येस, म्हणजेच काय? आपल्याला आपलं जेवण स्वतः बनवायला लागतं. तशाच प्रकारे प्लांट्स मेक देअर ओन फूड. प्लांट सुद्धा स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात. मग त्यांच्याकडे गॅस असतो का? नो. तर ते कसे बनवतात माहितीये? सन असतो ना आपल्यावरती, त्याची सनलाईट घेतात, हवा घेतात आणि पाणी. ओके, सनलाईट, एअर अँड वॉटर या सगळ्यांच्या हेल्पनी झाडाचं जे पान असतं त्याच्यावरच त्यांचं फूड बनवलं जातं. ओके, ते तुम्हाला नंतर पुढे तुम्ही मोठे व्हाल ना, पुढच्या मध्ये जाल, तेव्हा एकदम डिटेल मध्ये समजवलं जाईल. फक्त आतासाठी एवढंच लक्षात ठेवायचं की प्लांटला आपल्याला त्यांना नेऊन भाकरी भात द्यायला लागत नाही. ते स्वतःचं अन्न स्वतः बनवत असतात. ते मेक देअर ओन फूड. ओके, एवढं लक्षात ठेवा फक्त. नेक्स्ट स्टँडर्ड मध्ये जेव्हा तुम्ही हळूहळू मोठे व्हाल तेव्हा तुम्हाला सांगितलं जाईल की झाडं त्यांचं अन्न कशा प्रकारे बनवतात. ओके, सी, some trees bear beautiful flowers and most of them change into fruits. बघा, काही झाडांना
मस्त फुलं येतात आणि बहुतेक फुलांचं काय बनत असतं फळ. जसं आंब्याच्या झाडाला मोहर येतो की नाही आणि नंतर आंबे खायला मिळतात आपल्याला. तसंच पेरूचं पण आहे. पेरूच्या झाडाला व्हाईट कलरचं फुल येतं ना आणि नंतर त्याच्यातनं पेरू येतो. हो की नाही? अशाच प्रकारे काही झाडांना सुंदर सुंदर फुलं येतात आणि काही झाडांचे ते सुंदर सुंदर फुले फळांमध्ये बदलतात. पण सगळ्याच फुलांचं फळ होतं का सांगा मला? गुलाबाच्या झाडाला फळं येतात का? सांगा. No. नो. मोगऱ्याच्या झाडाला फळं येतात No. का? मोगऱ्याच्या झाडाला फळं येतात का? No. 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 व्हेरी गुड. यू ऑल नोज द आन्सर. सगळ्यांना आन्सर माहिती आहे. मोगऱ्यात काही फुलं फळांमध्ये बदलतात तर काही झाडांना फक्त फुलंच येतात. त्यांना फळं येत नाहीत. देर आर सम कॉमन ट्रीज फाउंड इन इंडिया. मग आपल्या इंडियामध्ये, इंडिया इज अवर कंट्री नो. भारत आपला देश आहे. मग या इंडियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे झाडं बघायला मिळतात. त्यातले काही झाडं आपल्याला दिलेली आहेत बघा. एक आहे बनियन ट्री म्हणजे वडाचं झाड. पाहिलंय का तुम्ही? चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या प्लीज. सांगा मला तुम्ही वडाचं झाड पाहिलंय का? येस, जिज्ञासा हॅज. व्हॉट अबाउट द अदर्स? सगळ्यांनी सांगा. वल्लभ ऑल्सो, रिद्धी ऑल्सो, आयशा ऑल्सो. ओके, गुड. देवांग ऑल्सो. ओके, व्हेरी नाईस. सगळ्यांनी वडाचं झाड पाहिलंय. मग त्याला काय म्हणायचं? बनियन ट्री. ओके. नेक्स्ट आहे गुलमोहर. एक गुलमोहराचं झाड तुम्ही पाहिलंय का सांगा मला? मस्त रेड रेड फ्लावर्स येतात. आता हा सीझन आहे ना, बिफोर रेनी सीझन. येस, तेव्हा खूप उंच वाढतं ते झाड आणि त्याला मस्त रेड रेड रंगाची फुलं येतात. खूप छान दिसतं ते. ओके, देवांग हॅज नॉट सीन. इट्स ओके देवांग. अशा प्रकारचं असतं गुलमोहराचं झाड. ओके, त्याला रेड कलरचे फ्लावर्स येतात. नेक्स्ट आहे कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री कोणी कोणी पाहिलाय सांगा मला आता? येस, येस, रिद्धी हॅज. ओके, आयशा ऑल्सो, जिज्ञासा, वल्लभ. येस, व्हेरी गुड. आणि तुम्हाला नारळ पाणी प्यायला आवडतं का? सांगा मला. येस ऑर नो? डू यू लाईक टू ड्रिंक कोकोनट वॉटर? Yes, you should drink it. It is very helpful, very nutritious. ओके, ते आपल्या शरीरासाठी, आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगलं असतं. त्यामुळे तुम्ही नारळ पाणी पिलं पाहिजे. ओके, व्हेरी गुड स्टुडंट्स. नाव आता आपण ट्रीज पाहिल्या. ट्रीज काय असतात? ट्रीज थोड्या मोठ्या असतात. एकदम जी मोठी झाडं असतात त्याला ट्रीज म्हणायचं. मग आता आपल्याला काय बघायचं आहे? श्रब. Okay, what is this plant? Jignasa, tell me what is this plant? Yes, Jignasa, put on your mic and tell me what is this plant? Rose. Yes, it is a rose. Rose म्हणजे काय? गुलाब. ओके, मग गुलाब एकदम वडाच्या झाडासारखं मोठं असतं का? आयशा सांग मला. गुलाबाचं झाड वडाच्या झाडासारखं मोठं असतं का? येस आयशा, टेल मी. टीचर काय विचारला? गुलाबाचं झाड वडाच्या झाडा इतकं मोठं असतं का? No. नो. सो अशा छोट्या झाडांना काय म्हणायचं आहे बघा? श्रब्स. ओके, एकदम मोठे प्लांट्स असतील त्यांना काय म्हणायचं? ट्रीज. आणि ह्या छोट्या प्लांट्सला काय म्हणायचं? श्रब्स. श्रब्स आर स्मॉलर इन साइज. श्रब्स काय असतात? आकाराने लहान असतात. दे आर वुडी प्लांट्स विथ मेनी ब्रँचेस ग्रोइंग फ्रॉम द बेस. जसं वडाचं झाड, आंब्याचं झाड यांना पहिल्यांदा असा खाली खोड असतो मोठा. ओके, आणि नंतर या वरती अशा भरपूर फांद्या लागलेल्या असतात. पण हे जे श्रब्स आहेत, गुलाब किंवा मोगऱ्यासारखी जी झाडं आहेत त्यांच्या ज्या फांद्या आहेत त्या एकदम खाली असतात अशा. ओके, येस, अंडरस्टूड टिल हियर? टेल मी, अंडरस्टूड? समजलं श्रब्स म्हणजे काय? ओके, तर चला आता टेक आउट युअर बुक अँड पेन्सिल. आपण ट्रीज आणि श्रब्सचे काही एक्झाम्पल लिहून घेणार आहोत.
चला, take out your book and pencil. Shrubs will be rose and jasmine. Hibiscus also. ओके, चला आता मी लिहून दाखवते. माझ्यासोबत तुम्ही पण लिहिणार आहात. ओके, ट्रीज. ट्रीजचे एक्झाम्पल काय आहे? फर्स्ट काय आहे? बनियन ट्री. Then second is गुलमोहर ट्री. लिहिताय ना सगळे माझ्यासोबत? लिहा पटापट. पटापट माझ्यासोबत लिहायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला नंतर आपला टाइम वेस्ट होणार नाही. गुलमोहर ट्री. देन कोकोनट ट्री. ओके, आता काय आहे बघूया आपण. आता आपण बघायचे आहेत श्रब्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी श्रब्स. श्रब्स काय असतात? थोडे छोटे असतात. Shrubs. What are shrubs? Two examples of shrubs. Rose. Rose is a shrub. Then jasmine. Mogra सुद्धा. Okay. And hibiscus. Hibiscus म्हणजे जास्वंद. Okay. Hibiscus. Okay. चला लिहा सगळ्यांनी. आणि लिहून झाल्यावर मला सांगायचं आहे चॅट बॉक्स मध्ये. ओके. When you complete writing, please let me know in the chat box. Okay, while writing, please read those trees: banyan tree, gulmohar tree, and coconut tree. And what are shrubs? Rose, jasmine, hibiscus. These all are shrubs. Okay. When you complete writing, please let me know in the chat box. टीचर स्क्रीन नाही दिसत. टीचर स्क्रीन नाही दिसत. Please write fast, everyone. टीचर स्क्रीन नाही दिसत. Yes, wait. I'm showing. Okay, Vallabh and Riddhi has completed. Everyone, please write fast. Okay, Riddhi mic on कर आणि मला read करून दाखव whatever you have written. येस टीचर. टी बनन टी. गुलमोहर टी. कोकोनट टी. Yes, good. ला
What are shrubs? Rose. Rose. Hmm. Jasmine. Jasmine. हाँ. Hibiscus. Hibiscus. Very good. Put off your mic. Vallabh. Vallabh, read trees. Example of trees and shrubs. Yes, Vallabh, read. हाँ, read कर. BANYAN Banyan. Banyan tree. Hmm. GU Hmm. Tree. Gulmohar tree. Gulmohar tree. हाँ. COCONUT. Coconut tree. Shrubs वाच. Jasmine. Hmm. Hibiscus. Hibiscus. Yes, very good. Okay. So now you all have completed. Aisha completed writing. Aisha, tell me, have you completed writing? Yes, Aisha. Teacher, Okay. Okay, you have completed writing, right? Okay. So let's see. आता आपण फर्स्ट स्टँडर्ड साठीचा एक लेसन पाहणार आहोत. ओके, आता सगळ्यांनी ट्रीज अँड श्रब्स लक्षात ठेवायचे आहेत. व्हॉट आर श्रब, व्हॉट आर ट्रीज? ट्रीज आर बिग प्लांट. ओके, जे मोठे प्लांट्स असतात त्यांना आपण ट्रीज म्हणणार आहोत. सो व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ट्रीज? लाईक मँगो ट्री, देन बनियन ट्री, ओके, गुलमोहर ट्री. देन आपण काय पाहिलं? श्रब्स. सो व्हॉट आर द श्रब्स? श्रब्स आर स्मॉलर प्लांट्स. थोडे छोटे असतात त्यांना श्रब्स म्हणायचं. मग श्रब्सचे आपण कोणकोणते एक्झाम्पल पाहिले? रोज, जॅस्मिन, हिबिस्कस, दे ऑल आर श्रब्स. ओके, तर लक्षात ठेवायचं आहे हे सगळं. नाव वी विल सी फॉर द फर्स्ट स्टँडर्ड. Okay, till here we have completed, right? Yes, आपण फर्स्ट स्टँडर्ड साठी फूड फूड हा लेसन कंप्लीट केलेला. Yes, chapter number 5 food is completed. Now let's see the chapter number 6 water. See, water. Okay, so water, in this we have learned uses of water. Okay, तर आता मला परत सांगा, कोण सांगणार uses of water? Okay, we have completed this also.
Okay, so Riddhi, tell me uses of water. Yes, teacher. Tell me some uses of water. Drinking water, washing, cooking, Hmm. clean, washing. Okay, and for put out fire. Okay. Okay, let's revise. Where do fishes live? Yes, who will tell me? Raise your hand. Where do fishes live? Yes, Aisha, where do fishes live? टीचर Okay. काय विचारला? Where do fishes live? Okay, Riddhi, tell me where do fishes In live? water. In Yes. water. Yes, good. Fishes live in water. What do we use to put out a fire? आग विझवण्यासाठी आपण कशाचा उपयोग करतो? What do we use to put out a fire? Yes, Riddhi, answer this question. Use water. Yes, we use water to put out a fire. Okay, so here is our lesson number 7, our house and our home. Okay, आपलं घर. पहा, we live in a house. ओके, आपण घरात राहतो. आपण घरात का राहतो? Our house protects us from heat, cold and rain. Why do we live in a house? Because बाहेर खूप ऊन असेल तर आपल्याला पूर्ण तेवढं ऊन लागेल आणि आपण आजारी पडू शकतो. खूप थंडी वाजत असेल तरी पण आपल्याला थंडी वाजेल, आपल्याला सर्दी खोकला होईल, डॉक्टरकडे जावं लागेल. ओके, अँड रेन आणि पाऊस असेल मग तर आपण राहू शकत नाही बाहेर, बरोबर. खूप विजा चमकतात, आपल्याला भीती वाटते आणि त्याच्याने आपण आपल्या आरोग्याला खूप त्रास होऊ शकतो पावसामुळे. मग हीट, कोल्ड आणि रेन या सगळ्यापासून आपलं प्रोटेक्शन होण्यासाठी, आपलं संरक्षण होण्यासाठी आपण घरामध्ये राहतो. ओके, आणि तुम्हाला माहिती आहे का, काही गावे जंगलाच्या एकदम जवळ सुद्धा असतात. मग अशा जंगलाच्या जवळ असणाऱ्या गावांमध्ये काय होतं, त्या ठिकाणी लायन, टायगर असे अॅनिमल्स येऊ शकतात आणि हे अॅनिमल्स लोकांना खाऊन टाकू शकतात. किंवा जर आपण घरात नसू तर चोरांची सुद्धा भीती असते, म्हणून आपण घरात राहणे पसंत करतो. ओके, अवर हाऊस इज अवर होम. मग आपलं घर हाच आपला निवारा आहे. बघा, आपण हे सगळं शिकलेलो आहोत. ओके, आठवते का तुम्हाला? फॉर द सेकंड स्टँडर्ड आपण टाइप्स ऑफ हाऊसेस पाहत होतो तेव्हा हे सगळं पाहिलेलं आहे. आठवते का तुम्हाला? सांगा. येस येस, सो फर्स्ट स्टँडर्ड साठी सुद्धा तो लेसन आहे. सो लेट्स सी. बघा, रिव्हिजन होतीये तुमची पण. सगळ्यांनी लक्ष द्या. हाऊसेस आर बिग अँड सम आर स्मॉल. काही घरं खूप मोठी असतात तर काही घरं लहान असतात, छोटी असतात. ऑल हाऊसेस हॅव डोअर्स अँड विंडो. पण प्रत्येक घराला छोटं असेल किंवा मोठं असेल तरी दरवाजा आणि खिडकी असते. ओके, खिडक्या का असतात घराला, सांगू शकता का तुम्ही मला? Why do every house has a window? Yes, can anyone tell me? Raise your hand please if you know the reason. Yes, why do a house has windows? घराला खिडक्या का असतात? माहिती आहे का तुम्हाला रिझन? माहिती असेल तर मला सांगा लवकर, हँड रेज करा. येस, सांगा. ओके, रिद्धी सांग. हवा येण्यासाठी. येस, हवा येण्यासाठी आणि हवा आत बाहेर होण्यासाठी आपल्या घराला खिडक्या असतात. ओके, सो सी, दे लेट इन फ्रेश एअर अँड लाईट. ताजी हवा, आपल्या पंख्याने सुद्धा आपल्याला हवा येते, पण ती हवा कोंडलेली असते, कोंडून राहते. मग बाहेरची ताजी हवा आपल्या घरात येण्यासाठी आणि जो सूर्यप्रकाश आहे तो सूर्यप्रकाश आपल्या घरात येण्यासाठी आपल्या घराला खिडक्या असतात. ओके, दे ऑल्सो हॅव रूफ्स.
रूफ कवर्स द टॉप ऑफ द हाऊस. आपल्या घराला रूफ असतं, छत असतं. ते का असतं? कारण रूफमुळे आपल्या घराचा वरचा भाग आहे तो कव्हर केला जातो, झाकला जातो. ओके. Houses have separate areas for cooking, eating, bathing and sleeping. काही घरांमध्ये जेवण बनवण्यासाठी आपल्याकडे किचन असतं, इटिंग डायनिंग टेबल असणारी एक जागा असते, लिव्हिंग रूम म्हणतात. देन बाथिंग आंघोळ करण्यासाठी आपल्याकडे बाथरूम असतो. अँड फॉर स्लीपिंग झोपण्यासाठी काय असतं? बेडरूम असतं. ओके. पहा इथे काही लिहिलेले आहेत तुम्हाला रूम्स. एक एक पाहूया आपण. ओके. रिद्धी सांग मला फर्स्ट पिक्चर मध्ये तुला काय काय दिसतंय? व्हॉट इज देअर इन अ फर्स्ट पिक्चर रिद्धी? टेबल, आणि सोफा, हम्म अजून खिड़की, येस. ओके. येस. Door is also there. Okay. Okay. Put off your mic. See. Now we welcome our friends into the living room. बघा हा आहे लिव्हिंग रूम, जिथे आपण दिवसभर असतो. जिथे सोफा आहे, टेबल आहे, देन एंटरटेनमेंट साठी काही गोष्टी आहेत, खिडकी दरवाजा आहे. ओके. आहेत छानपैकी फ्लोरवर टाकलेलं, फुलदाणे आहेत सजवण्यासाठी, books or newspapers are there on the table. Hence, when a guest arrives or when our friends come to our house, we welcome them in a living room, into the living room. Okay. आपल्या घरी जेव्हा पाहुणे येतात तेव्हा आपण त्यांना कुठे बसवतो? आपल्या लिव्हिंग रूम मध्ये. ओके. देन दिस वन. Vallabh, tell me what is there in the second picture? Yes, Vallabh, tell me what is there in the second picture? डाइनिंग टेबल, Yes. अजून काय आहे? फ्रिज एंड खिड़की. Yes. Yes, good. So we eat in the dining area. This second image is of a dining area. There is a dining table. Yes, all of you can see there is a dining table over there. So while eating, when we have to eat something, we sit in a dining area. Okay. आपण खाण्यासाठी कुठे बसत असतो? डायनिंग एरिया मध्ये. Then Jignasa will tell me what is there in the third picture. What things are there in the third picture? किचन, Yes, that is a kitchen. But what things are there? काय काय आहे तिथे पिक्चर मध्ये? काय काय दिसतंय सांग मला. खिड़की, ड्रॉर्स, Hmm. Then utensils. ग्लास, Yes. Okay, good. Yes, good. Okay, so spoon, glasses, these all are utensils. Okay, and gas is there. Okay, then window is there. So this is a kitchen. We cook food in the kitchen. आपण आपलं जेवण कुठे बनवत असतो? किचन मध्ये. Okay. Now Aisha will tell me what is there in the fourth picture. What is this? बेडरूम, Okay, it's the bedroom. So what is there in the picture? What things are there in the picture? काय काय दिसतंय पिक्चर बेड, मध्ये सांग? बेड, हम्म. बेड, मैट, हम्म. मैट, Books are there. बुक्स, Yes, बुक, lamp is also there. लैम्प, Yes, good. Put off your mic. So this is a bedroom. We sleep in the bedroom. Okay, आपण झोपण्यासाठी कुठे जातो? Bedroom मध्ये. Now, Riddhi, tell me what is this? What's the picture? बाथरूम, Yes, what's there in the bathroom? What all the things are there? तकिए, Yes, and
tub, Yes. And साबुन, soap. Basin is there. Towel is there. Taps towel, are there. Okay. Yes. Showers are spinner, there. Yes. Okay. Put off your camera. Sorry, mics. So this is a bathroom. Okay. So where when we use bathroom, when we require to bath. Okay, we bath in the bathroom. So have you understood this? See again. We welcome our friends into the living room. We eat in the dining area. We cook food in the kitchen. Then we sleep in the bedroom. We bath in the bathroom. Okay, understood? Now I'm gonna ask you some question. Okay, so tell me, where do we eat? जेवतो कुठे आपण? Where do we eat? Riddhi, tell me, where do we eat? bedroom, No, where do we eat? dining table, Yes, dining room. Okay, in the dining room. Then Vallabh will tell me, where do we cook food? Where do we cook food? जेवण कुठे बनवतो आपण? Yes, Vallabh, tell me, where do we cook food? Okay, Vallabh, आवाज येतोय का माझा? Okay, Jignasa, tell me, where do we cook food? kitchen, Yeah, yes, in the kitchen. Yes. And Aisha, tell me, where do we sleep? Where do we sleep? झोपतो कुठे bedroom, आपण? Okay, in the bedroom. And Riddhi, you tell me, where do we take bath? bathroom, Yes, in the bathroom. Okay. See, birds and animals need a place to live too. जसं आपल्याला राहायला घर लागतं तसं बर्ड्स आणि अॅनिमलला पण राहायला एखादी जागा लागते. त्यांना काय म्हणायचं बघा, देअर होम्स आर कॉल्ड बाय डिफरंट नेम्स. पण त्यांच्या घरांना वेगवेगळी नावं असतात. पहिला पिक्चर बघा काय आहे, बर्ड आहे विथ अ नेस्ट. ओके, सो बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट. What is the second one? Riddhi, can you tell me what is this? What is the second picture? honeybee, Yes, they are honeybees. So these bees lives in hives. Okay, lives in hives. Then rat lives in a hole. उंदीर कुठे राहतो? बिळात राहतो. Lion lives in a den. सिंह कुठे राहतो? गुहेत राहतो. We make houses for pet animals and birds. मग जे पेट ॲनिमल, जे प्राणी आपण पाळतो त्यांच्यासाठी आपण स्वतः हाऊस तयार करतो. ओके, सो हेन्स आर केप्ट इन अ कूप. कोंबडीला आपण कुठे ठेवतो? खुराड्यात ठेवतो. हेन्स आर केप्ट इन अ कूप. अ डॉग इज केप्ट इन अ केनल. असं डॉग हाऊस असतं त्याला केनल म्हणतात. ओके, डॉग इज केप्ट इन अ केनल. Cows are kept in a sheds. काऊ शेड मध्ये, सॉरी, गाय आहे ती कुठे राहते? गोठ्यात. काऊ शेड मध्ये. हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल्स. तर घोडा कुठे राहतो? तबेल्यामध्ये. ओके, घोडा कुठे राहतो? तबेल्यामध्ये. अगेन आय विल रिवाइज. वेअर डू बर्ड्स लिव्ह? बर्ड्स कुठे राहतात? रिद्धी सांग मला, वेअर डू बर्ड्स लिव्ह? nest मध्ये, Yes, in the nest. Jignasa, tell me, where do lion live? den, Yes, in the den. Aisha, you tell me, where does a rat live? Rat hole, lives in hole. Okay, good. Vallabh, you tell me, where does a cow live? Yes, where shed, do we keep? Yes, in the sheds. Very good. So we have to remember we live in a house. आपण सगळे घरात राहत असतो. A house protects us from heat, cold and rain. आपण का घरात राहतो? कारण
घरामुळे आपण उष्णता, थंडी आणि पाऊस या सगळ्यांपासून आपलं संरक्षण होत असतं. ऑल हाऊसेस आर डोर्स, विंडो अँड रूफ्स. प्रत्येक घराला एक दरवाजा, खिडकी आणि एक छप्पर असतं, रूफ असतं. हाऊसेस हॅव सेपरेट एरियाज फॉर व्हेरियस पर्पजेस. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण आपल्या घरातली वेगवेगळी खोली वापरत असतो. द होम्स ऑफ बर्ड्स अँड ॲनिमल्स हॅव डिफरंट नेम्स. आपल्या घराप्रमाणे प्रत्येक ॲनिमल्स आणि बर्ड्सच्या घराला वेगवेगळी नावे असतात. Okay, so tell me, in which village or city do you live? Okay, one by one everyone has to answer this question. In which village or city do you live? First, Riddhi, in which village or city do you live? Tell me the name of your village or city. Mumbai. Yes, good. Now Aisha, in which village do you live? Tell me name of your village. Okay, Jignasa, tell me name of your village. Yes, Jignasa. Yes, teacher. Tell me name of your village. Where do you live? Where do you live? कुठे राहते तू? House. Shirdon, you have to say. Dome. Yes. Vallabh, tell me in which village or city do you live? I'm living village. And name of your Shirdon. village? Very good. Like this you have to answer, okay? Yes, good. Now, how many rooms are there in your house? आता तुमच्या घरामध्ये किती रूम आहेत सांगा मला. रिद्धी सांग. Three Yes, rooms. Okay, good. Vallabh, tu sang, how many rooms are there in your house? 4 rooms. Good. Jignasa, tell me how many rooms are there in your house? 2. Okay. Aisha, how many rooms are there in your house? 5. Okay. Okay. Now, name the room used for sleeping. झोपायला जाणाऱ्या रूमचं नाव काय असणार? रिद्धी सांग. Where do you go to sleep? Bedroom. Yes, bedroom. Okay. Now choose the right word to fill in the blank. Fill in the blank आहे बघा. Birds build, kennel, nest, kitchen, air, light. सांगा. पक्षी काय बनवतात? Yes, वल्लभ. Birds build. Nest. Very good. Birds build nest. Food is cooked in the dash dash. Food is cooked in the dash dash. Riddhi, where does the food cook? Kitchen. Yes, kitchen. The doors and windows of a house let in dash dash and fresh dash dash. खिडक्या कशासाठी असतात? काय येण्यासाठी? Dash dash and fresh dash dash. हवा. Air. Air. Please put off your mic. आन्सर येत असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहा किंवा हँड रेज करा. येस वल्लभ, टेल मी द आन्सर. Air and light. Yes, light and fresh air. Okay, Riddhi, tell me, a pet dog is kept in a Kennel. kennel. Very good. Now, things to do. In which room would you put the following? इथे सगळ्या गोष्टी आहेत. तुम्ही कोणत्या रूम मध्ये त्या ठेवणार ते मला सांगायचं आहे. मी एकेकाला विचारते. वल्लभ, टीव्ही. टीव्ही कुठे ठेवणार? Living room. Very good. Riddhi, bed. Bedroom. Yes. Aisha, bucket. Bathroom. Yes. Jignasa, gas stove. Kitchen. Okay. Devang, sofa. Hall. लिव्हिंग रूम म्हणायचं. ओके. अँड लास्ट Living. इज फॉर मी. आणि लास्ट वाला माझ्यासाठी युटेन्सिल.
युटेन्सिल कुठे ठेवणार? किचन मध्ये. ओके, सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड अवर लेसन. ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड? सगळ्यांना समजलाय का लेसन? सांगा मला, चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या. ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड? क्वेश्चन आन्सर्स लिहू शकाल का सगळे? बघा, पहिला क्वेश्चन काय आहे? इन विच विलेज और सिटी डू यू लिव्ह? ज्या विलेज मध्ये किंवा सिटी मध्ये तुम्ही राहता त्याचं नाव लिहायचं आहे वन वर्ड मध्ये. हाऊ मेनी रूम्स आर देअर इन युअर हाऊस? रूम, तुमच्या घरामध्ये किती रूम आहेत ते लिहायचं आहे. नेम द रूम यूज फॉर स्लीपिंग. बेडरूम. Okay, birds build nest. Food is cooked in the kitchen. The doors and windows of a house let in light and fresh air. A pet dog is kept in a kennel. Okay, TV, living room, bed, bedroom, bucket, bathroom, gas stove, kitchen, sofa, living room, and utensil kitchen. Okay, here we have completed our lesson and today's lecture. फॉर सेकंड स्टँडर्ड साठी आपण अॅनिमल अँड प्लांट लाईफ हा लेसन चालू केलाय. त्यामध्ये आपण युजेस ऑफ प्लांट्स हा लेसन स्टार्ट केला. ओके, इन द युनिट अॅनिमल्स अँड प्लांट्स लाईफ आपण युजेस ऑफ प्लांट्स हा लेसन चालू केला आणि त्यामध्ये आपण काय पाहिलं? टाइप्स ऑफ ट्रीज, काही ट्रीज आणि श्रब्स पाहिले. ओके, ट्रीजचा ट्रंक कसं असतो? वुडी अँड स्ट्रॉंग. ट्रीज हॅव मेनी ब्रांचेस. श्रब्स हॅव ब्रांचेस फ्रॉम बिनीथ. श्रब्सचे ब्रांचेस खालूनच चालू होतात. कोणकोणते ट्रीज पाहिले आपण? बनियन ट्री, गुलमोहर ट्री अँड कोकोनट ट्री. अँड श्रब्स, विच श्रब्स वी हॅव सीन? We have seen rose, then रोज jasmine and hibiscus. Okay, so all of you have understood. होमवर्क दिलेला करू शकाल का सगळेजण? सांगा मला. Tell me, your homework will be uploaded both on टीचर WhatsApp group also, and your Google Classroom also. Okay, so now you all can leave the class. Bye bye everyone. बाय बाय टीचर बाय Bye bye. Bye.